गुरु गरीब नवाज दियो। जाओ तो प्रेम खेलन का जाओ, सिर धर तली गली मेरी आओ, इत मार्ग पैर धरी जा, सिर दीजे कान ना की जा। सूरा सो पहचानिया जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा काट मरे कबहू ना छाड़ खेत। आनंद गुणी निधान गुरु गरीब नवाज, सारी संगत गज के बोलना सतनाम श्री वाहेगुरु जी। सूरज चंद दिया किरणा जद तक रहनगिया, पंथ तेरे दिया गूंजा जुग जुग पैणगिया। जी दाता पंथ तेरे दिया गूंजा जुग जुग पैणगिया। खालसा लड़दारो, हक्का बदले पंथ खालसा लड़दारो। हुण ताकतां नष्ट जो इस नाल खैणगियां, पंथ तेरे दियां गूंजां जुग जुग पैणगियां। जी दाता पंथ तेरे दियां गूंजां जुग जुग पैणगियां। समाने पंथ दे झंडे झुलणगे, तख्त दिल्ली दे पैरां दे विच रुलणगे, तख्त दिल्ली दे पैरां दे विच रुलणगे। कलगी तरदियां फौजां उपर बहणगियां, पंथ तेरे दियां गूंजां जुग जुग पैणगियां। जी दाता पंथ तेरे दियां गूंजां जुग जुग पैणगियां।
ਗੂੰਜਾਂ ਸਦਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਪੰਥ ਤੇਰੇ ਦੀਆਂ ਗੂੰਜਾਂ ਜੁਗ ਜੁਗ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਜੀ ਦਾਤਾ ਪੰਥ ਤੇਰੇ ਦੀਆਂ ਗੂੰਜਾਂ ਜੁਗ ਜੁਗ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਪਰਸਤੀ ਹੋਵਣਗੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੀ ਪੰਥ ਪਰਸਤੀ ਹੋਵਣਗੇ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਗਦਾਰ ਉਹ ਆਖਰ ਰੋਵਣਗੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਵੀ ਪੰਥ ਪਰਸਤੀ ਹੋਵਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਗਦਾਰੋ ਆਖਰ ਰੋਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਗਦਾਰੋ ਆਖਰ ਰੋਣਗੇ। ਮੌਜੀ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵੀ ਸੱਚੀਆਂ ਕਹਿਣਗੀਆਂ। ਪੰਥ ਤੇਰੇ ਦੀਆਂ ਗੂੰਜਾਂ ਜੁਗ ਜੁਗ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਜੀ ਦਾਤਾ ਪੰਥ ਤੇਰੇ ਦੀਆਂ ਗੂੰਜਾਂ ਜੁਗ ਜੁਗ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਜੀ ਦਾਤਾ ਪੰਥ ਦੇ ਦੀਆਂ ਗੂੰਜਾਂ ਜੁਗ ਜੁਗ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਹੋ वाहिगुरु। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले। वतन पे मिटने वालों का बाकी यही निशान होगा। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। हयात कहते जिंदगी नूं। जो शहीद की मौत होया करदी वो कौम की जिंदगी बन जाया करदी है। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। हयात तो हयात है, वो मौत भी हयात है। जिंदगी ते जिंदगी है, उस मौत विचों भी जिंदगी लभ जाया करदी जिहड़ी शहीद की मौत होया करदी। सिख कौम दे महान सिरलथ योधे सरदार शाम सिंह अटारी वाले जिन्हां दे पावन स्थानां ते सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब दी पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठे हैं। आओ बड़ी शरधा भावना नाल तुसीं सवेर तो ही देवतियां वांग चौंकड़े मार के बबाणियां कहानियां पुत सबुत करेण दे महावाकां अनुसार अपने वड वडेरियां दे करनी नामे नूं अपनी याद दी पट्टी ते दोहराउण वास्ते जुड़ बैठे हो। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी की पार बख्शिश हुई है। 84 लाख जून दे विचों सर्वोत्तम जून मनुख दी मन्नी गई है। ते जेड़ा इंसान मनुखा दे अंदर आ गया ओदे कोल ये हल है कि जेड़े सवासे ओदे शरीर विच परमात्मा ने पाए ने उन्हां नूं सफलियां कर सकदा है, होर किसे विच नहीं। पर मनुख कोल ते हल है ना। सतगुरु दी गुरबाणी दा भी फरमान है, भाई प्राप्त मानुख दे हुरिया गोबिंद मिलन की एह तेरी बरिया। अवर काज तेरे किते ना काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं बड़े अदब सत्कार सह चीज चुकाओ, प्यार सत्कार नाल चौंकड़े मार के जोड़ के दोवें हथ गुर फतेह दी सांझ पाओ ते आखो जी
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਲਗਭਗ 260 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੇ ਲੰਘੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ? ਉਹ ਹੈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ। 5 ਫਰਵਰੀ ਸਨ 1762 ਕੋਪਰੀੜੇ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ 260 ਸਾਲ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਲਗਭਗ 176 ਸਾਲ। ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਆਏ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਆਉਣੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਚਲੇ ਜਾਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਵਰੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਾ ਮਨਾਈਏ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ 10ਵੇਂ ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਸੁਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਾ ਕੇ ਸਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਵਰੀਨਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦੇ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਤਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਲੋਕ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ 176 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਉਹ ਮਰਦ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕਰਨੀ ਨਾਮੇ ਕਰਕੇ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਲਾਹਣਤਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਭਗਤ ਸੂਰਦਾਸ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਗਤ ਜੀ ਮੇਰੇ 4 ਸਵਾਲ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ, ਕਿਹੜਾ? ਉਹ ਸੱਜਣ ਨੇ ਭਗਤ ਸੂਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜੀ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਤੇ ਦੂਜਾ ਤੇ ਤੀਜਾ ਚੌਥਾ ਮੈਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਾਣੀ ਸੇ ਪਤਲਾ ਕਿਆ? ਭਗਤ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਪਤਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਤਲੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਤਲਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਪਾਣੀ ਸੇ ਪਤਲਾ ਕਿਆ, ਭੂਮੀ ਸੇ ਕਿਆ ਭਾਰੀ? ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਸੋਚੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਾਪ ਤੋਲ ਕਰ ਲਵਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕਰ ਲਵੇਗਾ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਪ ਤੋਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਪਾਣੀ ਸੇ ਪਤਲਾ ਕਿਆ, ਭੂਮੀ ਸੇ ਕਿਆ ਭਾਰੀ, ਅਗਨੀ ਸੇ ਤੇਜ਼ ਕਿਆ? ਵੀ ਅੱਗ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਗ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਜੰਗਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਰੇ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਅੱਗ ਦੀ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਬੁਝਦੀ, ਐਡੀ ਤੇਜ਼ ਹੈ। पानी से पतला क्या, भूमि से क्या भारी, अग्नि से तेज क्या, और कज्जल से क्या काली? कि कालख नालों सुरमे नालों काला की हो सकता है? ते भगत सूरदास जी ने जवाब दिता, वो कह लगे, पानी से पतला ज्ञान। जेड़ा ज्ञान है ना, ये पानी नालों भी पतला है करदा। मैंने डिफाइन नहीं करना बहुता, क्योंकि समा बड़ा सीमित जाए तो मैंने कीमती बनाना चाहता हाँ। उन्हें क्या, पानी से पतला ज्ञान और पाप भूमि से भारी। जेड़ा पाप है, भाई गुरदास दियां वारां दी एक उदाहरण, वो कहंदे धरती ने रब अगे पुकार कीती कि पातशाह मैनू किसी चीज दा भार नहीं लगदा, सिर्फ एक चीज दा भार है। रब ने पूछा किहदा, ते धरती कहंदी, भारे पोई अकिरत कण मंदी हूं मंदे, ए पापी लोकां दा भार मैनू सब तो वध लगदा है। पानी से पतला ज्ञान, पाप भूमि से भारी, अग्नि से तेज हंकार है। अग्नि नालों वध तेज है हंकार। ये हंकार चंगे माड़े दी पहचान नहीं रहन दिंदा। ए चोर नू साध ते साध नू चोर, ते पुन्नी नू पापी केड़े वेले बना देवे कोई पता नहीं लगदा। उन्हें आख्या, पानी से पतला ज्ञान, पाप भूमि से भारी, अग्नि से तेज हंकार है। ओदा चौथा सवाल सी, कज्जल से क्या काली? ते भगत सूरदास जी कहंदे, कलंक कज्जल से काली। जेड़ा कलंक है ना, किसे दे मथे दे लग जावे ते ओ रहिंदी दुनिया तक कदी मिटदा नहीं। कालख नालों भी वध जे कुछ काला है ते ओ है कलंक। मैं तुहाडे नाल यही साझा करना भी कलंक किहदे किहदे मथे ते लगा ते कई नूं अज दे दिन तक लाणतां पै रहीआं ने। और कौन हन मरजीवड़े जेड़े रहिंदी दुनिया तक अपना नाम चमका गए। वड्डे घल्लूघारे बारे मैं कोई शब्द कहन लगा ते शायद मैनूं समा बड़ा लग जावे, पर मैं एक निक्की जी उदाहरण तुहाडे सामने रख के ते अगां चलण दा यतन करां। साडे मनां विच पता नहीं किसने भुलेखा जिहा पैदा कर दिता कि जिसने सचखंड श्री दरबार साहब गुरु रामदास जी दे पवित्र स्थान ते अटैक कीता, वो 153 दिनां दे विच मारिया गया। बिल्कुल गलत। हुण मैं इन्नी गल कह के चला जावां ते पुछण दे हकदार ते तुसीं हो
ਵੀ ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ 153 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ, ਕੋਈ ਹਵਾਲਾ? ਮੈਂ ਵਿਦਆਊਟ ਐਵੀਡੈਂਸ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਵਿਦ ਪ੍ਰੂਫ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਲੱਗਾ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਇਸੇ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। 5 ਫਰਵਰੀ ਸਨ 1762 ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹ ਟੁਕੜੀ ਜਿਹੜੀ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਨੱਕ ਦੇ ਵੱਜੀ, ਉਹ ਜ਼ਖਮ ਬਣੀ, ਜ਼ਖਮ ਤੋਂ ਨਸੂਰ ਅਤੇ ਨਸੂਰ ਤੋਂ ਕੈਂਸਰ ਬਣ ਗਈ। ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦਾ ਜਨਮ ਅਕਤੂਬਰ 1722 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਉਸਨੇ 1762 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੌਤ 1700 ਲਗਭਗ ਜਾ ਕੇ 74 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਇਹ ਟੁਕੜੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨੱਕ ਤੇ ਵੱਜਣ ਕਾਰਨ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਔਰ 1772 ਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿਚਾਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਵੀ ਜੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 153 ਦਿਨ ਬਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ? ਮੈਂ ਪੜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਕਾਰਨ, ਕੋਈ ਰੀਜਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ 1762 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟੈਕ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ 1762 ਦੇ ਵਿੱਚ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪਿਪਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਖਾਲਸੇ ਕੋਲੋਂ ਹਾਰ ਖਾ ਕੇ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ 153 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਛਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਉਸਨੇ 5 ਅਟੈਕ ਦੁਬਾਰਾ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ, ਹਰ ਵਾਰ ਖਾਲਸੇ ਤੋਂ ਹਾਰ ਖਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ, ਇਹਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹੋ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੀਆਂ ਹਾਰਾਂ ਛਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਚਾਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੋ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਪੰਛੀ ਝਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਨਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਵਾਂ, ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਸ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲੀਅਨਰਜ਼ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਖੋ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਆਲ ਵਰਲਡ ਦੇ ਟੌਪ 10 ਕਮਾਂਡਰ ਕੱਢੇ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਜਰਨੈਲ ਚੁਣੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਬਿਲੀਅਨਰਜ਼ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਟੌਪ 10 ਕਮਾਂਡਰ ਕੱਢੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਨ ਆਇਆ, ਤੀਜੇ ਤੇ ਸਿਕੰਦਰ, ਚੌਥੇ ਦਾ ਟੀਲਾ ਦਾ ਹੈਨ, ਪੰਜਵੇਂ ਦੇ ਜੂਲੀਅਸ ਸੀਜ਼ਰ, ਛੇਵੇਂ ਦੇ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸ ਪਿਜ਼ਾਰੋ, ਸੱਤਵੇਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਗ੍ਰੇਟ, ਅੱਠਵੇਂ ਦੇ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਬੋਨਾਪਾਰਟ, ਨੌਵੇਂ ਤੇ ਹਨੀਬਲ ਬਾਰਕਾ, 10ਵੇਂ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਤੈਮੂਰ। ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਧਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਚੀਫ ਜਨਰਲ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਆਲ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੌਪ 10 ਕਮਾਂਡਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਟੌਪ ਦਾ ਕਮਾਂਡਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ WhatsApp ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਅਗਾਂਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੱਚ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਬਸ ਜਿੰਨੇ ਲਾਈ ਗੱਲੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉੱਠ ਚੱਲੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਅਗਾਂਹ ਭੇਜਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥ ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਦੀ ਅਗਾਂਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਰਵਰਡ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਾਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਉੜਦੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਸ਼ਬੀਲ ਦੀ ਘਟਨਾ ਚੱਲੀ ਸੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵੇਲੇ, ਤੇ ਸ਼ਬੀਲ ਗੰਗੂ ਦੀ ਚੰਦੂ ਦੀ ਨੌਂ ਉੱਤੇ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਚੰਦੂ ਦੀ ਨੌਂ ਨੇ ਸ਼ਬੀਲ ਲਾਈ। ਹੁਣ ਉਹ ਗੂਗਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਟਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਸ਼ਬੀਲ ਚੰਦੂ ਦੀ ਨੌਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸ਼ੇਖ ਫਤਿਹ ਦੀ ਖੀਰ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਜਾਣੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕਦੇ ਉਹ ਲੱਭਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸ਼ੇਖ ਫਤਿਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਵਾਗੀ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਫਤਿਆ ਤੂੰ ਖੀਰ ਤੋਂ ਰੁੱਸਿਆ, ਯਾਦ ਰੱਖ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਵੀ ਖੀਰ ਨਹੀਂ ਖਾਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ
ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਣਮਿੱਥਿਆ ਇਤਿਹਾਸ ਉਹਨੂੰ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਖੈਰ, ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬੜਾ ਲੰਬੇਰਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਵਹਿਣ ਵੱਲ ਵਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇਧਰ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤੀ ਲਾਂਬੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਔਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ 4 ਫਿਲਰਸ ਆਫ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ 4 ਥੰਮ ਮੰਨੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਥੰਮ ਸਰਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਥੰਮ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ, ਤੀਸਰਾ ਖੁਦ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਮਗਰ ਕੇਵਲ ਦਾ ਕੇਵਲ ਬੱਚਾ ਇੱਕੋ ਥੰਮ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਵਾਲਾ। ਮਰਦ ਹੈ, ਮਰਜੀਵੜਾ ਹੈ, ਅਣਖ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਸਨੇ ਜੂਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਆਪਣੇ ਅਟਾਰੀ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾ ਦੇ ਬੋਲ ਕੀ ਨੇ? ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪੇ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਬੋਲ ਕੀ ਹਨ? ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਸੀ? ਕਿਸ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ? ਜੋ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਪੜਦਾਦਾ ਉਸਤਾਦ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸੀਤਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਮੁਬਾਰਕ ਕਲਮ ਚਲਾ ਕੇ ਚੰਦ ਸਤਰਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਢਾਡੀ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਿਓ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਚਿੱਠੀ। ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਆਪਣੇ ਅਟਾਰੀ ਦੇ ਮਹੱਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਵਾਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹਿਰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਵਲੂੰਦਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸੀਨ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੀਏ ਪਉ ਵਿੜਦਾ ਢਾਡੀ ਥਾਣਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਇੰਜ ਕਰਦਾ।
सरकार सिंगा हो। नहीं होई हो ऐ परा अपने होए गदार सिंगा देग खालसे दी खुंडी नहीं होई ऐ पर अपने होए गदार सिंगा हो तेग खालसे दी खुंडी नहीं होई तेग खालसे दी खुंडी नहीं होई तेग खालसे दी खुंडी नहीं होई ऐ पर अपने होए गदार सिंगा हो। अजे वेलाई वक्त संभाल सिंगा अजे वेलाई वक्त संभाल सिंगा रूड़ी जाती पंजाब दी शान रख ले ओ। लैंदी जिसे रणजीत दी पग मैनू पग मैनू पग मैनू लैंदी जिसे रणजीत दी पग मैनू लैंदी जिसे रणजीत दी पग मैनू मोए मित्र दी योधिया आन रख ले मोए मित्र दी योधिया आन रख ले मोए मित्र दी योधिया आन रख ले हो। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੈਸਲਮੇਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਗਮਲ ਨਾਂ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਜਗਮਲ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਧੀਰਾ। ਇਹ ਧੀਰਾ ਬੜਾ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦਾ ਗਵਈਆ ਸੀ ਔਰ ਧੀਰਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ। ਇਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਪੈਰ ਪਾਇਆ ਤੇ ਲਗਭਗ 1580 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹਨੇ ਫੂਲ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਟਿਕਾਣਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਗਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਫਿਰ ਉੱਠੇ। ਉਹਨਾਂ ਇੰਦਗੜ ਕੌਂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ। ਉਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 2-3 ਵਾਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੀ ਭਰ ਕੇ ਆਇਆ। ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਦੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦਾ ਨਗਰ। ਔਰ ਉਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਰ ਤੇ ਗੌਰ ਜੀ ਉੱਠੇ। ਇਹਨਾਂ ਮਾਝੇ ਵੱਲ 25 ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਰ ਪਾਇਆ ਤੇ ਵਣੀਏ ਦੇ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਨਗਰ ਕੌਂਕੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਵਸਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਮੂਲਦਾਸ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਦਾਸੀ ਸਾਧੂ। ਜਦੋਂ ਕੌਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੌਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ, ਗੌਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਮੂਲਦਾਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਸਥਾਨ ਬਣਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਸਥਾਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਆ ਵੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਆਮ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਘਰ ਪਾਵੇ ਇੱਕ ਛੱਤੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਕਾਨ ਕਹਿੰਦੇ।
ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਮਰਾ ਆਪਾਂ ਉਸੀ ਚਬਾਰਾ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਟਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੌਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਥਾਂ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਅਟਾਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਗੌਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਪੁੱਤਰ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਉਸ ਮਰਦ ਦੀ। ਵਣੀਏ ਕੇ ਨਗਰ ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ ਆਇਆ। ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਮਾਰਤ ਚਾਹੇ ਉਹ ਢੱਠੀ ਪਈ ਆ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਸ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਮਾਰ ਪਏ ਨੇ। ਹਕੀਮਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਚਨ ਦੇ ਕੋਈ ਲੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਜਾਵੇ ਤਾਂ। ਪਰ ਸਰਦਾਰ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੇ ਗਿਆ ਪੰਥ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਿਆ ਪੰਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਥ ਉਹਦਾ ਖਿਹੜੇ ਮੱਥੇ ਉਸਦਾ ਟੱਕਰਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾएं ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬਿਰਥੀ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵਈ ਜਨ ਕੀ ਅਰਦਾਸ। ਜਿਹੜਾ ਜਨ ਬਣ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਉਹਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਦੀ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇਤੀ ਆ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮਾਂ ਵੀ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਅਰਦਾਸਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਲਾਮਾ ਦੇਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਾਰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਭਾਈ ਸੁਣੀ ਹੋਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਨ ਬਣ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਠੇਕੇ ਵੀ ਬੜੇ ਮਾਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਯਕੀਨ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆ ਨਿੱਕਾ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਵੀ ਰੱਬ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਠੇਕਾ ਮਾਰਨਾ ਵੀ ਜੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਚਲਾ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਵਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਪਹਿਲੀ ਤਨਖਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਵਰਗਾ, ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇ ਸਰਦਾਰ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਵਾਲੇ ਵਰਗਾ। ਉਹਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਮੇਰੇ ਗਿਆ ਪੰਥ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਮੇਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਯਾਤੀ ਸਰ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਤ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਦਿਓ। ਉਸ ਮਰਦ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਨਿਤਨੇਮੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੈ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਜੇ ਤੋਂ ਉੱਠ ਬੈਠੇ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਸਰਦਾਰ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਵਾਲਾ ਚਾਲਾ ਮਾਰ ਗਿਆ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਆਪ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੋਣਹਾਰ ਸਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਿਆ। 1818 ਮੁਲਤਾਨ ਦਾ ਜੰਗ ਇੱਕ ਮਿਹਣਾ ਰਖਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਜੰਗ ਬੜੀ ਵਾਰ ਨਵਾਬ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਖਾਨ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਉਹ ਦੀਨਗੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਵੀ ਉਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਘਟਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਅਗਲੀ ਵਣਗੀ ਢਾਡੀ ਸਿੰਘਾਂ ਪਾਸੋਂ ਕਹਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ ਜੰਗ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਮਰਦਾਂ ਨੇ ਲੜੀ ਜਿਹੜੇ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਪੰਨਿਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਕਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਭੰਗੀਆਂ ਵਾਲੀ ਤੋਪ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ ਮਾਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰਿਆਂ ਤੇ। ਸਾਡੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰੇ ਅੱਜ ਵਾਂਗੂ ਗੱਦੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ, ਅੱਜ ਵਾਂਗੂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਤੋਮਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇੰਨੀ ਗੰਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਇੰਨੀ ਧੁੰਦਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੱਢ ਕੇ ਅੱਜ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਭੰਗੀਆਂ ਵਾਲੀ ਤੋਪ ਦਾ ਕਪਈਆ ਟੁੱਟਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਤੋਪ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੋਪ ਤਾਂ ਚੱਲੇਗੀ ਜੇ ਇਹਦੇ ਧੁਰੇ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਮੋਢਾ ਦਵੇ, ਇਹ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੋਪ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵਿਖਾਵਾਂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੋਲਾ ਨਿਕਲੇਗਾ ਉਹ ਦੀਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਜੇਗਾ ਤੇ ਕੰਧ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗੀ, ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਮੋਢਾ ਥੱਲੇ ਦੇਵੇ ਕੌਣ? ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਵਰਤਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ, ਮੁਨਸ਼ੀ ਗੁਲਾਮ ਜਲਾਨੀ ਨਵਾਬ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਖਾਨ ਦਾ ਸੂਈਆ ਉੱਥੇ ਫੇਰਿਆ ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਵਾਲਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਮੁਨਸ਼ੀ ਗੁਲਾਮ ਜਲਾਨੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੌਲਾ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਝਗੜਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੋਪ ਦਾ ਪਹੀਆ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਤੋਪ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਧੁਰੇ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਮੋਢਾ ਦਵੇ, ਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਜਾਵੇ,
ਤੇ ਤੋਪ ਵਿੱਚੋਂ ਗੋਲਾ ਚੱਲੇ ਦੀਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪਾੜ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਮੋਢਾ ਦਵੇ ਕੌਣ। ਮੋਢਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੋਢੇ ਖਿੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੈਰ ਖਿੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਗਾਂ ਚੱਲਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਆਪੇ ਜਾਇਓ, ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਚੱਲਿਆ। ਗੁਲਾਮ ਜਲਾਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖਾਲਸਾ ਬੜੀਆਂ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀਆਂ ਟਾਰਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਮਰਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਕਪਣ ਬੰਨਿਆ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੇਖਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਮਾਂ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੋਪ ਦੇ ਧੁਰੇ ਥੱਲੇ ਆਪਣਾ ਮੋਢਾ ਦਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਝਗੜਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਚੱਲੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਭਾਣਾ ਹੀ ਹੋਰ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਲੜ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਲੜਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੋਪ ਥੱਲੇ ਮੋਢਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਅਕਲ ਚੱਲਣੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਖਿੱਚ ਕੇ ਪਿਛਾਂ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੋਪ ਥੱਲੇ ਮੋਢਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦਵਾਂਗਾ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੋਪ ਥੱਲੇ ਮੋਢਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦਵਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ, ਸਾਡੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ। ਇਹ ਗੱਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਦੀ ਮੈਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕੁਰਸੀ ਮੈਂ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਥੇਦਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਨਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਕਾਲੀ ਵਰਗਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ ਇਹ ਕੌਮ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਠਾਉਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮਰੇ ਤੇ 50 ਉੱਥੇ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਲਾਈਵ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਟੇਜ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਢਾਡੀ ਸਾਜੇ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਢਾਡੀ ਵਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਜੋਗੇ ਰਹਿ ਜਾਣੇ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਲਾਣ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਰਹਿ ਜਾਣੇ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਰਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨੇ ਆਪਣੇ ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਣ ਦਵਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿਉਂ ਇਮਲੀ ਦਾ ਰੁੱਖ ਵੱਜਾ ਹੈ। ਕੌਮ ਦਾ ਆਗੂ ਐਸਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰੇ ਇਮਲੀ ਦੇ ਰੁੱਖ ਨਾਲ ਵੱਜ ਤੈਨੂੰ ਕੋੜੇ ਮਾਰਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਕੰਜਰੀ ਦਾ ਨਾਚ ਵੇਖਿਆ। ਜਥੇਦਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬੈਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਜਥਾ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਯੁਰਤ ਕਿੱਦਾਂ ਪਈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲਣੋਂ ਹਟ ਸਕਦੇ, ਸੱਚ ਸੁਣਾਏ ਸੀ ਸੱਚ ਕੀ ਬੇਲਾ। ਜੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਢਾਡੀ ਬਣਾਇਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਥ ਰਤਨ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵਰਲਡ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਕਰਾਏ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਢਾਡੀ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵਰਲਡ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਤੋਂ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਲਿਆ ਕੇ ਨਚਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਨੇ ਇਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਗੱਲ ਬੋਲੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਿਗਰਟਾਂ ਪੀਣਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਨੱਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ ਬੋਲਿਆ। ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਇਮਲੀ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੱਜਣ ਵਾਲੇ। ਬਸ ਇਹੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਬੁਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦਸ਼ਾ ਵੀ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵੀ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਧਰਮ ਸਵਾਰ ਰਹੇਗਾ ਸਿਆਸਤ ਘੋੜਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਅੱਜ ਪਲਟਾ ਵੱਜ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਉਹ ਹੈਵੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਖੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਖੈਰ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਟਾਰੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਸ ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਬ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਖਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਾਹ ਨਵਾਜ਼ ਖਾਨ ਨੂੰ ਬਿਲੇ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫੱਟ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਟਾਰੀ ਦੇ ਲੱਗਾ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਰਿਝਿਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਰਤਬੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਜੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਅਟਕ ਦੀ ਜੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਇਤਿਹਾਦਕ ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਟਾਰੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਪੱਤਰਕਾ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਮਰਦ ਕੋਲ, ਪੱਤਰਕਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਪੱਤਰਕਾ ਪੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਉਤਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਕੀਕਤ ਤਾਂ ਮਰਦੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਿਹਣਾ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਡੌਲੇ ਨਹੀਂ ਫਰਕਦੇ। ਗੱਲ ਆਤਮਾ ਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਸਰੀਰ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਟਾਰੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੰਘ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਚਿਰ ਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਉਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਕੇ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਟਾਰੀ ਆਪਣੇ ਮਹੱਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਕੀ ਰੀਜਨ ਸਨ। ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਟਾਰੀ ਹੁਣ ਵੇਖਦਾ ਪਾਣੀ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਲੰਘ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਚੂੰ ਕਰ ਆਜ਼ਾ ਮਹੀਲ ਤੇ ਦਰ ਗੁਜ਼ਸਤਾ ਹਲਾਲ ਅਸਤਬੁਰਦਨ ਬਸ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਹੈ ਦਸਤਾ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਸਿਰ ਤੋਂ ਟੱਪ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਚੰਡੀ ਉਠਾ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਟਾਰੀ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਕੱਟੇ ਸਰਦਾਰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀ।
ਜਿਹੜੇ ਮੁਦਕੀ ਦੇ ਫੇਰੂ ਦੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਵਾਂ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਅਟਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸੱਦਾ ਦੇ ਲਿਆ। ਮਰਜੀਵੜੇ ਅਟਾਰੀ ਵਿੱਚ ਆਣ ਉਤਰੇ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆਇਆ। ਆਖਿਰ ਉਹ ਵੀ ਦਿਨ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਅਟਾਰੀ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਕੂਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ। ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਖੁਰੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਬਾਲਟੀ ਵਿੱਚ ਜਲ ਪਿਆ ਹੈ, ਗੜਵਾ ਭਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਪਾਉਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾ ਪਿਆ। ਲਾਗੇ ਖਲੋਤੀ ਹੈ ਸਰਦਾਰਨੀ ਦੇਸਾਂ। ਸਰਦਾਰਨੀ ਦੇਸਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਸਰਦਾਰ ਜੀਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪੜ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਕਦੋਂ, ਉਦਾਸ ਕਦੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਚੰਗੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਮੈਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਦੇਸਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮੌਜ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਵਿਧਾਤੇ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਤੇ ਹੱਸ ਰਿਹਾ। ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਕੈਸੇ ਅਜੀਬ ਰੰਗ ਬਖਸ਼ੇ ਨੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣਦਾ, ਫਿਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 3 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਮੰਨੇ ਗਏ ਨੇ। 3 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ। ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 13ਵੇਂ ਤੇ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਕਈ ਲੋਕ 1.25 ਮਹੀਨੇ ਤੇ। ਉਹ ਇਸ਼ਨਾਨ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ਼ਨਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਦਾਈ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੇਸਾਂ। ਦੂਸਰਾ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਉਦੋਂ ਫੇਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਘਰੇ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਫੇਰ ਗੀਤ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਵੇਲੇ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸੋਝੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ਼ਨਾਨ ਇਨਸਾਨ ਫੇਰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸਦੇ ਵਿਆਹ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਈ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਾਈ, ਦੂਸਰਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਾਈ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਦੇਸਾਂ, ਇੱਕ ਤੀਸਰਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੈ, ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਉਹ ਵੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਲੋਕ ਫੇਰ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈਚਾਰਾ ਫੇਰ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਭੂਤਕ ਸਵਾਸੇ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ਼ਨਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਈ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਦੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲੱਗਿਆ ਦੇਰ ਨਾ ਲੱਗੀ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਦੇਸਾਂ, ਪਹਿਲਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਿਸ ਨੇ ਤੇ ਕਦੋਂ ਕਰਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬੱਚਾ ਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਖਰੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਕਰਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾ। ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਖੁਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਭਰਿਆ ਬਾਲਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੜਵਾ ਜਲ ਦਾ, ਪਾਇਆ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮਾਨੋ ਕਿਸੇ ਲਖਾਰੀ ਨੇ ਚਿੱਤਰ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਹਨੇ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਨਹਾਤਾ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਬੈ ਖੂਨੀ ਖਾਰੇ।
ਭੰਨ ਚੱਪਣੀਆਂ ਮੋਦੀਆਂ ਚੱਪਣੀਆਂ ਮੋਦੀਆਂ ਜੜ ਬੈਠਾ ਖਾਰੇ ਭੰਨ ਚੱਪਣੀਆਂ ਮੋਦੀਆਂ ਜੜ ਬੈਠਾ ਖਾਰੇ ਭੰਨ ਚੱਪਣੀਆਂ ਮੋਦੀਆਂ ਜੜ ਬੈਠਾ ਖਾਰੇ ਭੰਨ ਚੱਪਣੀਆਂ ਮੋਦੀਆਂ ਜੜ ਬੈਠਾ ਖਾਰੇ ਉਹਨੇ ਬੱਦਾ ਗਾਨਾ ਮੌਤ ਦਾ ਹੱਥ ਬੁੱਢੇ ਵਾਰੇ ਬੱਦਾ ਗਾਨਾ ਮੌਤ ਦਾ ਹੱਥ ਬੁੱਢੇ ਵਾਰੇ ਬੱਦਾ ਗਾਨਾ ਮੌਤ ਦਾ ਮੌਤ ਦਾ ਮੌਤ ਦਾ ਬੱਦਾ ਗਾਨਾ ਮੌਤ ਦਾ ਹੱਥ ਬੁੱਢੇ ਵਾਰੇ ਬੱਦਾ ਗਾਨਾ ਮੌਤ ਦਾ ਹੱਥ ਬੁੱਢੇ ਵਾਰੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਸੀ ਉਹਨੇ ਸ਼ੇਰ ਵੰਗਾਰੇ 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 ਓ ਸਾਥੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਮਰ ਮਿਟਣ ਹਾਰੇ 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 ਕੀਤਾ ਕੂਚ ਅਟਾਰੀਓ ਵੱਜ ਪਏ ਨਗਾਰੇ 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 ਵੱਜ ਪਏ ਨਗਾਰੇ ਵੱਜ ਪਏ ਨਗਾਰੇ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਵਾਲੇ ਮਰਦ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ। ਸਣ ਕੇਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਬਸਤਰ ਪਹਿਨਿਆ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਨਿਤਨੇਮ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵਿਸਾਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰਸਾ ਦਾ ਕੰਢਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਲੇ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਧਰਮ ਵੀ ਹੈ ਨਿਤਨੇਮ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਾ ਵਿਸਾਰੇ। ਅੱਜ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਨੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਰਦਾਰਨੀ ਦੇਸਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਰੋਜ਼ ਮਰਾਦਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਅਟਾਰੀ ਸਰਦਾਰ ਆਖਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਅਟਾਰੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਕੂਚ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਨਿਤਨੇਮ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ, ਥੱਲੇ ਫੌਜਾਂ ਉਡੀਕ ਕਰੀਆਂ ਸਨ। ਸਰਦਾਰ ਆਪਣੇ ਮਹੱਲ ਤੋਂ ਉਤਰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰਨੀ ਦੇਸਾਂ ਉਹਦੀ ਪੈੜ ਦੱਬਦੀ ਦੱਬਦੀ ਮਹੱਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਆਈ। ਅੱਗੋਂ ਸਿੱਖ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੇ ਜੈਕਾਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਮਰਦ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਾ ਲਗਭਗ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੁੰਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਤਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਮਰਜੀਵੜਿਆਂ ਦਾ ਆਗੂ ਬਣ ਕੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਚੱਲਿਆ। ਆਗੂ ਦੀ ਸੋਚ ਵੇਖਣੀ ਕੈਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਗੂ ਕੈਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਗੂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇਜੇ ਤੇ ਲਾਲੂ ਵਾਂਗ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇ।
ਆਗੂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਹੂਲ ਕੇ ਵੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਆਇਆ, ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਰ ਲੱਗਾ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ। ਰਾਣੀ ਦੇਸਾਂ ਕੋਲ ਆਈ, ਆ ਕੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਵਾਗ ਫੜੀ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਸਰਦਾਰ ਜੀਓ ਸਦਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਣੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਤਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਜੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ, 10 ਦੇਸਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਰਦਾਰਨੀ ਦੇਸਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਸਰਦਾਰ ਜੀਓ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਓਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਆਓਗੇ ਤੇ ਕਦੋਂ ਆਓਗੇ, ਮੈਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂ। ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਦੇਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਗਦਾਰਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਸਰਦਾਰ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕੌਮੀ ਅਣਖ ਉੱਤੇ ਦਾਗ ਲਾਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦਾਗ ਮਿਟਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਦੇਸਾਂ ਤੂੰ ਹੁਣ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰੀ, ਤੇਰਾ ਸਰਦਾਰ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਦੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਸਰਦਾਰਨੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਸਰਦਾਰ ਜੀਓ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ? ਡਾਕਟਰ ਜੀਐਸ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੇ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬੇਮਿਆਨ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਮਿਆਨ ਸਰਦਾਰਨੀ ਦੇਸਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦੇਸਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਦੇਸਾਂ ਕੋਈ ਸਮਝੀ ਹੈ? ਤੇ ਸਰਦਾਰਨੀ ਦੇਸਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਸਰਦਾਰ ਜੀਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸਮਝ ਗਈ ਕਿ ਜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ, ਇਸ ਮਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆ ਪਾਓਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਏ, ਇਹ ਮਿਆਨ ਨੂੰ ਸਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਦੇਸਾਂ ਇਹ ਮਿਆਨ ਕਿਸੇ ਮਰਦ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਮਰਦਾਂ ਵਾਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਆ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲਟਕਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਡ ਵਡੇਰਾ ਕੌਮੀ ਗਦਾਰਾਂ ਦੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਦਾਗਾਂ ਨੂੰ ਧੋਣ ਵਾਸਤੇ ਸਦਾ ਲਈ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਰਣ ਤੱਤੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਰਹਿ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਮਿਆਨ ਅੱਜ ਵੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੀ। ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਨੇ ਨਗਾਰਿਆਂ ਤੇ ਚੋਟਾਂ ਲਵਾਈਆਂ ਔਰ ਕੂਚ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਆ ਕਿਲਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇੱਥੇ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਨੇ ਪੜਾ ਕੀਤਾ। ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਥੋਂ ਬੇੜੀਆਂ ਦਾ ਪੁਲ, ਜਿਹੜਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਇੱਕ ਕਿਲਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ, ਉਥੋਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਬੇੜੀਆਂ ਦਾ ਪੁਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ 9 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਨਿੰਗਮ ਵੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਦਵਾਨ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। 9 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੈਂਪ ਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਪਹਿਚਾਨੀ, ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇਜ ਸਿੰਘ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੀ ਕਿਰਤ ਘਣਤਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੁਲਦੇ ਰਹੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਾਂ, ਪਰ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਉਹ ਤੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿਧਰ ਆਉਣਾ ਹੋਇਆ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਕੌਮ ਦਾ ਚੀਫ ਇਨ ਕਮਾਂਡਰ ਸੈਨਾਪਤੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਕੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਗਦਾਰਾਂ ਦੀ ਗਦਾਰੀ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅਟਾਰੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕਿਤੇ ਐਵੇਂ ਜਾਣਾ ਨਾ ਗਵਾ ਬੈਠੀਏ। ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਤੇਜਿਆ ਜੀ ਤੇ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇਗ ਨਾਲ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦਵਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਰਣ ਤੱਤੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹਾਦਰੀ ਪਰਖਣੀ ਚਾਹਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬਹਾਦਰ ਬਣਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀਆਂ ਟਾਰਾਂ ਬੜੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਸੀ। ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਟੋਟਾ ਟੋਟਾ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਕਦੀ ਰਣ ਤੱਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿੱਠ ਵਿਖਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਚਾਹਣਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ, ਚਲੋ ਫੌਜੀ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਹੁੰ ਖਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਮਰਦੇ ਜਾਓਗੇ, ਪਰ ਕਦੀ ਪੈਰ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟੋਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਸਹੁੰ ਖਾਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਰਣ ਤੱਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਉਂਦਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜੇ ਖਾਲਸਾ ਹੀ ਫੌਜਾਂ ਹਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਪੀਆਂ।
ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਸੀ ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਸ ਮਰਦ ਨੇ ਪ੍ਰਣ ਤੋੜ ਨਿਭਾਇਆ। ਤੇਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਗਦਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਸਨ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇਪਰੇ ਨਾ ਚੜਨ ਦੇਵੇ। ਅਗਾਊਂ ਖਬਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਨਕਸ਼ਾ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਾਨਿਆਂ ਦਾ ਝੱਲ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਣਜੋਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ, ਇਤਆਦਿਕ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਉਲੀਕਿਆ ਹੋਇਆ ਨਕਸ਼ਾ ਸਾਰਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ 10 ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਦਿਨ ਚੜਿਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤੋਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵਿਖਾਈ। 120 ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ 67 ਤੋਪਾਂ ਬੀੜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਅੱਗ ਵਿਖਾਈ, ਅੱਗੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਜੰਗ ਇਹਨੇ ਸਿਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਮਿਸਟਰ ਗੱਫ ਮਿਸਟਰ ਲਾਰਡ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਤਗਮੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਗਿਆਨੀ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਘੁੱਕੇਵਾਲੀਆ ਉਹਨਾਂ ਚੰਦ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਧਰੋਂ ਚੜਿਆ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਗੱਫ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਾਟਰਲੂ ਦੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਪੈ ਤਮਕੇ ਹਾਸੇ, ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਮਿਸਟਰ ਗੱਫ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕਹਿਰੀ ਹਲਾ ਸੀ ਕਿ ਮਿਸਟਰ ਗੱਫ ਨੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਦੌੜਨਾ ਪਿਆ। ਜਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇਜ ਸਿੰਘ ਤੇ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿ ਹੁਣ ਖਾਲਸਾਈ ਫੌਜਾਂ ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਪੈਰ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਗਦਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਹੁੰ ਖਾਦੀ ਸੀ ਉਹ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਤੇ ਪਕਾਏ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਮਤੇ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ 6 ਤੋਪਾਂ ਅਤੇ 6000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਹਰਨ ਹੋ ਗਏ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ। ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਠੀਕ ਸੀ, ਪਰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਪਾਪੀ ਇਹ ਬੇੜੀਆਂ ਦਾ ਪੁਲ ਵੀ ਤੋੜ ਗਏ। ਪੁਲ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲ ਤੋੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਰੂਦ ਦੀਆਂ ਪੇਟੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੋਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਬਰੂਦ ਸਾਰਾ ਰੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੋਪਚੀ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਗੋਲਾ ਬਰੂਦ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੋਪਾਂ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਗਈਆਂ। ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੋਪਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਅਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਉਹਨਾਂ ਤੋਪਚੀਆਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਸਰਦਾਰ ਜੀਓ ਤੋਪਾਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਤੋਪਚੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗਦਾਰਾਂ ਨੇ ਗਦਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਰੂਦ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਪੇਟੀਆਂ ਖੋਲਦੇ ਤੇ ਸਰੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਪਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਯਾਦ ਕਰੋ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲੀ ਅਰਦਾਸਾ ਸੋਧ ਕੇ ਮਰਦ ਤੁਰਿਆ ਤੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਟਕਣਾ ਪਾਈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਥੋੜਾ ਦੇਰ ਹੋਰ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਸਾਡੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਤੋਪਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਹਣ ਲੱਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਦੁੱਲੇ ਦੀ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਖਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਫਰੀਦ ਖਾਨ, ਫਰੀਦ ਖਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਅਬਦੁੱਲਾ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਕੋਈ ਜਰਵਾਣਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਛਾਤੀ ਢਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹ ਨਸ਼ਹਿਰੇ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸਨ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘਾ ਤੂੰ ਆਪ ਸੁਣੀ ਅਰਦਾਸ ਜਾਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਜਕਾਰਾ, ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਪਾਵੇਂ ਅਟਕਾਰਾ, ਜਾਂ ਹੋ ਜਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣਿਓ ਕੋਈ ਹੋ ਜੂ ਕਾਰਾ, ਕਿਤੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇਰੇ ਇਹ ਖੰਡਾ ਦੋ ਧਾਰਾ, ਮਤਾ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਸਰਦਾਰਾ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲੀ ਬਿਨਾਂ ਤੋਪਾਂ ਤੋਂ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਜੂਝ ਗਿਆ। ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ ਅੱਜ ਤੋਪਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਤ ਦੀ ਸੰਗਣ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਪਰਖੱਚੇ ਉਡਾ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਯਾਦ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਰਪਾਨ ਖੰਡੋ ਖੜਕ ਤੁਪਕ ਤਬਰ ਤੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰੋਈ ਸਹਿਤੀ ਯੇ ਮਾਰੇ ਪੀਰ, ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਥ ਸ੍ਰੀ ਕਾਲ ਦਾ ਜਕਾਰਾ। ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਉਤੇ ਹਲਾ ਕਰਦਾ ਬੜਾ ਭਾਈ ਕੈਸੇ
जान लकाउंदियां पलटना हो भाजड़ दलां विच पै गई एक वार। गोरिया दे घरां विच पिटने हो मर गए अफसर बेशुमार। अंत गोलियां ने घेर लिया सूरमा, अंत गोलियां ने घेर लिया सूरमा हो सत वजियां छाती विचकार। तेरे बाजो रणजीत सिंघा जित के, तेरे बाजो रणजीत सिंघा जित के ओए असी गए सबरावां विच। इन्हीं आके शहीदी पा गया, आके शहीदी पा गया करजा देशवासी सतोयो तार। याद रहिंदियां रहिंदियां शाम सिंघा तेरियां, हाँ जी हाँ वरतियां दा हो। मेरा समा लगभग समाप्त है, मैं इस तो अगां नहीं जा। सरदार शाम सिंह अटारी शहीद हो रहा ते शहीद होंदे समय ਉਹਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅੱਜ ਹੋਵੇ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਮੁੱਲ ਪਾਵੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਤੇਗਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦਾ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਬਾਝੋਂ ਫੌਜਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਹਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਹੁੰਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਗੂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੌਮ ਨੇ। ਗਾੜੀ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਹੁਣ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਕੌਮ ਵੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਪਰ ਆਗੂ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਹਰਨ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਅਕੀਤੇ ਤੇ ਨਾ ਖੜੇ ਰਹਿਣ, ਮੋਚੀ ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂ ਤੇ ਨਾ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਉਸਾ ਹੈ ਜਿਹੋ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਵਰਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾਉਣੇ ਆ, ਉਹ ਜੇ ਮਰਦ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ 100 ਰੁਪਏ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕਵੀਸ਼ਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅੰਤ ਪਿਆਰ। ਮਜੈਲ ਟੀਵੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਵੀਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਵੀਸ਼ਰ ਜਥੇ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅੰਤ ਪਿਆਰ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਜ਼ਰੀਏ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਵੀਸ਼ਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 500 ਰੁਪਇਆ। ਢਾਡੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਾਈ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅੰਤ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਟੈਂਟ ਐਂਡ ਸਾਊਂਡ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅੰਤ ਪਿਆਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਇਹ ਵੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਗੜ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਡਾਲਾ ਕਵੀਸ਼ਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅੰਤ ਪਿਆਰ ਆਇਆ। ਭਾਈ ਪਰਮਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਐਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਗਰ 'ਚ ਸਭ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅੰਤ ਪਿਆਰ ਆਇਆ। ਸਮੁੱਚਾ ਅਰਦਾਸਾ ਕਰੋ, ਆਖੋ ਜੀ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ
ਕਵੀਸ਼ੀ ਭੇਜਿਆ ਨਾ ਇਹ ਸੁਚੱਜੇ ਥਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਚੰਗੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚੰਗੇ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ, ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦਾ, ਮਾਈਆਂ ਭਾਈਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਰਕੇ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਥੀ ਜੋ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਜਥੇ ਦੇ ਆਗੂ ਗਾ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਪੂਜਾ ਪਿਤਾ ਉਸਤਾਦ ਗਿਆਨੀ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਮੋਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੀਏ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਐਮਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿਰਿਆਲੀ ਕਲਾਂ। ਸਰੰਗੀ ਮਾਸਟਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਐਮਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਭਰਾ, ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਥਾਨ ਤੋਂ, ਢਾਡੀ ਭਾਈ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੀਏ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੀ ਬਸ ਹਮ ਅਵਗੁਣ ਭਰੇ ਏਗੋ ਨਾਹੀ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੀਏ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਐਮਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਨੋਖੇ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਾਵਨ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਨਗਰ ਪੋਵਿੰਡ ਤੋਂ ਇਤਨੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ, ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਭਾਈ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2-3 ਜਥੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 5-5 10-10 ਮਿੰਟ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਭੈਣੋ ਤੇ ਵੀਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਜਥਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਜਥਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਜਥਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣੋ, ਮਾਣ ਤਾਣ ਬਖਸ਼ੋ, ਹੌਸਲਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਜਥੇ